Hello everyone. আজকে আমরা শিখব liver and the biliary tract systemic pathology. Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Diseases of the liver. লিভারের কি কি ধরনের ডিজিজ আছে এর ভিতরে কিছু প্যাথোজেনিক লেশন অফ দ্য লিভার আছে যেমন লিভার ফেলিওর infectious disorder, autoimmune hepatitis, drug and the toxic induced liver injury, fatty liver disease, inherited liver disease, cholestatic disease. আর আছে তাহলে আমরা ফার্স্টে ডিটেইলসে চলে যাই লিভার ফেলিওর ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ডিজিজ of the liver যেটা most of the time common also in the Bangladeshi regiment, also in the Indian subcontinent. So first is liver failure mainly দুই ধরনের, acute liver failure and the chronic liver failure, and আমরা সেখানে বলতে পারি and cirrhosis. That means acute liver failure, chronic liver failure and cirrhosis, portal hypertension, acute on chronic liver failure. তার মানে chronic liver failure টা acute হইতে পারে. That means acute on chronic liver failure. Then তাহলে চলে গেলাম in the infectious disorder two type, viral and the bacterial. In case of the viral, there is the hepatotrophic virus, আমরা যেটাকে হেপাটাইটিস নামে চিনি। তাহলে হেপাটোট্রফিক ভাইরাস আছে হেপাটাইটিস A, B, C, D, E, এই চারটা 1 2 3 4 5টা hepatitis A, B, C, D, E, and a non-hepatotrophic virus যেমন Epstein-Barr virus, cytomegalovirus, HSV, adenovirus and yellow fever virus. Bacterial, fungal and the parasitic infection, that is the তাহলে আমাদের চলে গেল liver failure and the infectious disorder. Next is autoimmune hepatitis. Then drug and the toxic induced liver injury, ড্রাগের কারণে আমাদের liver injury হতে পারে। Fatty liver disease, it is the most common one. Fatty liver disease, another common one actually, এটা দুই ধরনের, alcoholic liver disease and non-alcoholic fatty liver disease. এটাকে আমরা শর্টে NAFLD ও বলতে পারি। That means non-alcoholic fatty liver disease. তাহলে fatty liver disease two types এর, alcoholic liver disease and non-alcoholic fatty liver disease. Then inherited liver disease, যেটা আমাদের জেনেটিক থাকতে পারে। জেনেটিক কি থাকতে পারে যেমন হেমোক্রোমাটোসিস, উইলসন ডিজিজ যেটা বাচ্চাদের হয়, আলফা 1 অ্যান্টিট্রিপসিন ডেফিসিয়েন্সি, এই তিনটা হতে পারে কি হেমোক্রোমাটোসিস, উইলসন ডিজিজ, আলফা 1 অ্যান্টিট্রিপসিন ডেফিসিয়েন্সি। নেক্সট আমাদের আছে কোলেস্টেটিক ডিজিজের মধ্যে আছে হলো ফিজিওলজিক জন্ডিস অফ দ্য নিউবর্ন। অলসো উই হ্যাভ hereditary hyperalbuminemia, cholestasis of the sepsis, primary hepatolithiasis, neonatal cholestasis, autoimmune cholangiopathies, and the primary biliary tract cholangitis and the primary sclerosing cholangitis. তাহলে autoimmune cholangiopathy দুই ধরনের, primary biliary cholangitis, primary sclerosing cholangitis দুই ধরনের, primary biliary cholangitis, primary sclerotic cholangitis. Circulatory disorder হতে পারে portal vein obstruction and the thrombosis, hepatic vein thrombosis which is Budd-Chiari syndrome, portal vein obstruction and thrombosis. portal vein obstruction, that means portal vein টা যদি আমার obstruct হয়ে যায়, thrombosis হয়ে যাবে এটার কারণে, and the hepatic vein thrombosis which is Budd-Chiari syndrome. অলসো হতে পারে হেপাটিক ডিজিজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ প্রেগনেন্সি, অনেক সময় প্রেগনেন্সিতে হেপাটিক ডিজিজ দেখা দেয় যেমন প্রি-এক্ল্যাম্পসিয়া, অ্যাকিউট ফ্যাটি লিভার অফ দ্য প্রেগনেন্সি, ইনহেরিটেড কোলেস্টেসিস অফ দ্য প্রেগনেন্সি। দেন আমরা চলে যাব টিউমারে, উইচ ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট। টিউমার দুই ধরনের হতে পারে, আমরা সবাই জানি ইন কেস অফ দ্য নিউপ্লাসিয়া, benign tumor and the malignant tumor. benign tumor হতে পারে cavernous hemangioma, that means cavernous hemangioma. also হতে পারে hepatocellular adenoma. তাহলে আবার আমার সাথে সবাই পড়ো, cavernous hemangioma, hepatocellular adenoma.
ম্যালিগনেন্টের ভিতরে দুই ধরনের হতে পারে, প্রাইমারি অ্যান্ড দ্য মেটাস্ট্যাটিক। প্রাইমারি মিন্স যে জায়গা হয় সেখানেই হয়, দ্যাট মিন্স হেপাটোব্লাস্টোমা, যেটা বাচ্চাদের চাইল্ডহুড টিউমার, হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা হুইচ ইজ অলসো নোন অ্যাজ দ্য অ্যাডেনোকার্সিনোমা, ইন্ট্রাহেপাটিক কোলাঞ্জিওকার্সিনোমা, কম্বাইন্ড হেপাটোসেলুলার কোলাঞ্জিওকার্সিনোমা। তাহলে কি হলো? হেপাটোব্লাস্টোমা, হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা, ইন্ট্রাহেপাটিক কোলেঞ্জিওকার্সিনোমা, এই দুইটার কম্বিনেশনে হতে পারে কম্বাইন্ড হেপাটোসেলুলার অ্যান্ড কোলেঞ্জিওকার্সিনোমা। দেন অ্যাঞ্জিওসার্কোমা, এপিথেলয়েড হেমানজিওলেথিওমা, epithelioid hemangioendothelioma, primary hepatic lymphoma which is non-Hodgkin lymphoma. দেন প্রাইমারি আমাদের কি হইল? হেপাটোব্লাস্টোমা, হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা যেটা এইচসিসি বলে অনেকে, অলসো ইন্ট্রাহেপাটিক কোলেঞ্জিওকার্সিনোমা, দেন কম্বাইন্ড hepatocellular carcinoma and the hepatocellular carcinoma and the combined hepatocellular and the cholangiocarcinoma, angiosarcoma, epithelioid hemangioendothelioma, primary hepatic lymphoma which is non-Hodgkin lymphoma. Metastatic, it is a more common than primary, এটা থেকে এটা বেশি কমন। মেটাস্টেটিকটা কি হইতে পারে? ভার্চুয়ালি এনি ক্যান্সার ইন দ্য সাইট অফ দ্য বডি মে স্প্রেড টু দ্য লিভার, মানে বডিতে যে কোনো জায়গা থেকে সেটা লিভারে চলে আসতে পারে আমাদের। তাহলে কি হলো? কোলন, ব্রেস্ট, লাং, প্যানক্রিয়াস, লিউকেমিয়া, মেলানোমা অ্যান্ড দ্য লিম্ফোমা। আমরা আবার বলি, কোলন, ব্রেস্ট, বিসি দিয়ে মনে হতে পারে কোলন, ব্রেস্ট, লাং, প্যানকাইমা, লিউকেমিয়া, মেলানোমা অ্যান্ড দ্য লিম্ফোমা। Our next topic is primary diseases of the liver. Primary diseases of the liver কি হতে পারে? Viral hepatitis, alcoholic liver disease, non-alcoholic fatty liver disease, it is NFALD, non-alcoholic fatty liver disease, hepatocellular carcinoma। এটা এই মেজর প্রাইমারি ডিজিজগুলো মোস্ট অফ দ্য টাইম হয়ে থাকে মানুষের। হেপাটাইটিস ইজ দ্য মোস্ট কমন, অ্যালকোহল ইউজারদের জন্য অ্যালকোহল লিভার ডিজিজ, নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ, হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা। দেন we go to inflammatory liver disease. In case of the inflammatory liver disease, there is 3 types, or actually there is 4 types: infectious disorder like viral hepatitis, bacterial infection, parasitic and the helminthic infection, fungal infection। চার ধরনের ইনফেকশন হতে পারে, ব্যাকটেরিয়া দিয়ে, ভাইরাস দিয়ে, প্যারাসাইট দিয়ে অ্যান্ড দ্য ফাঙ্গাল দিয়ে। ভাইরাল দিয়ে আমরা সবাই জানি মোস্ট কমন, ইট ইজ হেপাটোট্রফিক which is hepatitis A, B, C, D, E, non-hepatotrophic which is Epstein-Barr virus, cytomegalovirus, adenovirus and yellow fever virus। ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন দিয়ে হতে পারে স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস, স্যালমোনেলা টাইফি। এসএস দিয়ে মনে রাখো, স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস, স্যালমোনেলা টাইফি, টেপোডেমা প্যালিডাম, বার্টোডেলা হ্যানসেনালি অ্যান্ড দ্য মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস। ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন কিছু, ভাইরাল দুইটা তো মনে থাকবে, হেপাটোট্রফিক অ্যান্ড নন হেপাটোট্রফিক। ব্যাকটেরিয়ালের মধ্যেও মনে থাকবে কি কি থাকবে? স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস, স্যালমোনেলা টাইফি, টেপোডেমা প্যালিডাম অ্যান্ড দ্য টিউবারকুলোসিস। অ্যান্ড দ্য প্যারাসাইটের ভিতরে আছে ম্যালেরিয়া, সিস্টোসোমিয়াসিস, স্ট্রঙ্গাইলোডাইসিস, ক্রিপ্টোস্পোরডিওসিস, লেশম্যানিয়াসিস, ইকাইনোকক্কাসিস। অলসো হতে পারে লিভার ফ্লাক্স লাইক ফ্যাসিওলা হেপাটিকা, hydrated cyst by Echinococcus infection, liver abscess by the amoebic and the other protozoal helminthic infection। ফাঙ্গাল ইনফেকশন হতে পারে histoplasmosis and the candidiasis, histoplasmosis and the candidiasis। আর হইতে পারে অটোইমিউন হেপাটাইটিস। তাহলে ইনফ্ল্যামেটরি লিভার ডিজিজ মানে লিভারের ইনফ্ল্যামেশন দুই ধরনের হতে পারে, ইনফেকশাস আর অটোইমিউন। ইনফেকশাসের ভিতরে 4টা, ভাইরাল, ব্যাকটেরিয়াল, প্যারাসাইটিক, ফাঙ্গাল। ভাইরালের ভিতরে হতে পারে হেপাটোট্রফিক, নন হেপাটোট্রফিক। ব্যাকটেরিয়ালের ভিতরে হতে পারে স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস, স্যালমোনেলা টাইফি। প্যারাসাইটিকের ভিতরে হতে পারে ম্যালেরিয়া, সিস্টোসোমিয়াসিস, লেশমেনিয়াসিস, ইকাইনোকক্কাস, দেন ফ্যাসিওলা হেপাটিকা, হাইড্রাটিক সিস্ট হতে পারে বাই ইকাইনোকক্কাস ইনফেকশন, লিভার অ্যাবসেস বাই দ্য অ্যামিবিক অ্যান্ড দ্য প্রোটোজোয়াল অ্যান্ড হেলথ ইনফেকশন।
অর্থ হতে পারে অলসো হতে পারে ফাঙ্গাল ইনফেকশন হুইচ ইজ হিস্টোপ্লাজমোসিস অ্যান্ড দ্য ক্যান্ডিডিয়াসিস, autoimmune hepatitis. Our next topic is liver failure.